Hello, Namaste. Today we shall study the Faraday's laws of electrolysis. First of all, we have to know what is electrolysis. Electrolysis is the process of decomposition of a substance, of a compound, by passing the electric current through its solution. It was initially discovered by A. Carlisle and W. Nicholson, and they dissociated water into hydrogen and oxygen elements by passing through the acidified solution of water. Later, Arrhenius put the theory of electrolysis by saying that in the ionic compound, the ions are held together by the electrovalent bond or ionic bond, that is, positive and negative ions attract each other and the ions are held together to form the compound. When such a compound is dissolved in water, the water acts as the dielectric and weakens the ionic bond between the ions, and the ionic bond becomes less strong or becomes weak. To pass the electricity, electric field is applied, and due to the electric field, positive and negative ions move towards cathode and anode and the ions dissociate. This is the process of electrolysis. The process of electrolysis was observed by Michael Faraday, and his quantitative conclusions are called the Faraday's laws of electrolysis. The first law of electrolysis of Faraday is related with the mass of ions deposited at an electrode and the amount of charge passing through an electrolyte. Means mass of ions is directly proportional to the amount of charge passing through the electrolyte, or mass of ions, mass of substance deposited at an electrode is directly proportional to the amount of charge passing through the electrolyte. And in the second law of electrolysis of Faraday, it is the mass of ions deposited at an electrode is directly proportional to the chemical equivalent of the ions. Means first law of electrolysis is related with mass of ions and charge passing through the electrolyte, and second law of electrolysis of Faraday is related with the mass of ions and chemical equivalent of ions. First law states that the mass of ions is directly proportional to the amount of charge, and second law states the mass of ions is directly proportional to the chemical equivalent of the respective ions. Let us see this one by the document. Here we have the Faraday's laws of electrolysis.
मैले हेर यहाँ चाहिँ के हो त पहलोमा टपिक लेखेको छु अनि यहाँ के लेखेको छ त भनेको फ्याराडे स्टडीड द प्रोसेस अफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्वान्टिटेटिभली The conclusions of his experiments are called the Faraday's laws of electrolysis and these are as following. First law, Faraday's first law of electrolysis मा के दिएको छ हेर मैले यहाँ रातोमा लेखेको छु रातोमा सेट गरेको छु यसलाई फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस रातो कलरले सेड गरेको छु र स्टेटमेन्ट यो स्काई कलरमा छ र यसले के भन्छ त भन्दाखेरि इट स्टेट्स दैट यहाँ छ स्काई कलरमा इट स्टेट्स दैट द मास अफ chemical ions deposited due to flow of current through an electrolyte is directly proportional to quantity of electricity or charge in coulombs pass through it. मतलब के होता भनेको मास अफ केमिकल आयोन्स के सँग प्रोपोर्शनल हुने भयो त चार्ज सँग प्रोपोर्शनल हुने भयो मास के होता भनेको क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू सँग प्रोपोर्शनल या एम इज इक्वल टू के होने होता जेड इन्टु क्यू त यहाँ जेड भने के छ त भन्दाखेरि जेड इज अ कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्शनलिटी एन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्सटेन्स यसलाई चाहिँ के भन्यो त भनेको जेड भनेको के भयो त भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट जेड भन्नेको चाहिँ के हो त भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट जेड भने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्सटेन्स भो और चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकियो भने इन केस क्यू भनेको 1 कोलम हो भने मास एम इज इक्वल टू जेड बराबर हुन्छ यहाँ मैले चाहिँ के लेखेको छु इफ वी पुट क्यू इज इक्वल टू 1 कोलम जेड इज इक्वल टू के हो त भनेको एम यसको मतलब के छ त भन्दाखेरि द मास अफ आयोन्स डिपोजिटेड by 1 coulomb of charge is the electrochemical equivalent भन्दाखेरि 1 कोलम मात्रै चार्ज हामीले कुनै इलेक्ट्रोलाइटबाट पास गराउँदाखेरि एउटा पार्टिकुलर आयोन्स जो डिपोजिट हुन्छ त्यसको मास नै के हो त भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट के हो त जेड हो र यसलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले मिलीग्राम पर कोलम या किलोग्राम पर कोलममा चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं अर्को कुरो यहाँनिर हामीले करेन्ट आई फ्लो भएको भन्यौ टी टाइम सम्मको लागि भने क्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू इज इक्वल टू आईटी हुन्छ र हामीले यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ इक्वेसन 1 मा एम इज इक्वल टू जेड क्यू एम इज इक्वल टू जेड क्यू मा क्यू इज इक्वल टू आईटी भने राख्यो भने हाम्रो इक्वेसन 2 आउँछ एम इज इक्वल टू जेड आईटी यो के हो त रिलेसन करेन्ट सँग त भनेको हैन इक्वेसन 1 के हो त भनेको चार्ज सँग रिलेटेड एम इज इक्वल टू जेड क्यू एम इज इक्वल टू जेड क्यू इक्वेसन 2 मा के हो त भनेको एम इज इक्वल टू जेड आईटी यो के हो त करेन्ट सँग रिलेटेड त भनेको अब हामी फ्याराडेको सेकेन्ड ल यहाँ हेर्दै छौं
रातोमा मैले लेखेको छु। अनि यसको स्टेटमेन्ट यहाँ sky color. It states that when the same quantity of electricity is passed through several electrolytes, the mass of substances deposited are proportional to their respective chemical equivalent or equivalent weight. भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के हो त भनेको डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइटहरूबाट सेम चार्ज पास गरायौं भने त्यो चाहिँ के हो त भनेको डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइटहरूमा डिफरेन्ट आयोनहरू, डिफरेन्ट सब्स्टेन्सका आयोनहरू डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडहरूमा डिपोजिट हुने रहेछ र त्यो के हो त डिफरेन्ट सब्स्टेन्सका आयोनहरूको मास भनेको तिनीहरूको केमिकल इक्विभ्यालेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ के हो त भनेको हामीले वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने हाइड्रोजन र अक्सिजन डिपोजिट हुने हो। हाइड्रोजनको मास हाइड्रोजनको केमिकल इक्विभ्यालेन्टसँग प्रोपोर्सनल र अक्सिजनको मास अक्सिजनको केमिकल इक्विभ्यालेन्टसँग प्रोपोर्सनल। हाइड्रोजनको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट कम भएको हुनाले हाइड्रोजन कम एमाउन्टमा डिपोजिट हुन्छ भने अक्सिजनको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट बढी भएको हुनाले अक्सिजन के हो त भनेको धेरै एमाउन्टमा के हुने रहेछ त डिपोजिट हुने रहेछ। यहाँ चाहिँ के हो त भनेको m मास हो र E केमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो भने मास m इज प्रोपोर्सनल टु E chemical equivalent या m is equal to CE भन्न सक्छौ। CE भन्न सक्छौ। C भनेको constant of proportionality या m by E is equal to के हो भनेको C हो भने मास र केमिकल इक्विभ्यालेन्ट को रेशियो भनेको जहिले पनि के हो भनेको कांस्टेंट हो। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्दा और इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सब्स्टेन्स को त्यो वेट जसले चाहिँ के हो त भनेको युनिट वेट हाइड्रोजन सँग कम्बाइन गर्छ या त्यसलाई के गर्छ त भनेको डिस्प्लेस गर्छ। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्दाखेरि के हो त भनेको एटमिक वेट र भ्यालेन्सी को रेशियो हो। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट इज द रेशियो अफ chemical equivalent is the ratio of atomic weight and valency. This much for today. Thank you.